राति मात्र 8टा थिला किंतु कुलूर बस स्टाण्डरे सबुआड़े एपरी नीरवता थिला जेपरी सेमाने बस स्टाण्ड नुहे बरं एक श्मशान रे थिले। एते बड़ बस स्टाण्ड रे बास 2 किंबा 4टी बस पार्श्व ठिया होइथिला एवं सेथुरु गोटिए बस चलिबाकु प्रस्तुत थिला। डानिएल सीधा सेही बस रो कंडक्टर निकटकू गले। एक्सक्यूज मी, ए बसटा कुआडे जाउछि? डानिएल को अनाई कंडक्टर एक कठोर स्वर रे उत्तर देले, सामोली चर्च पर्यंत जीव। तुमे कुआडे जीव? सामोली चर्चर नाम शुणु शुणु डानिएल को चेहरार रंग बदली गला एवं से एक भयभीत स्वर रे कहिले, ना ना, मते नलर जीवार अछि। म आउ किछि बस देखुछि। डानिएल तांको बाम डाहाण को देखिबाकू आरंभ करंती। एहा परे कंडक्टर भारी गला रे कहंती, देख भाई, तुम इच्छा, एमिति आजि पाई एइटा शेष बस। जदि तुमको जीवार अछि त बसी जाओ, नले आमे तो चलिलु। डानिएल किछि चिंता करुथिले। सही समय रे बस रु जणे मध्य वयस्क व्यक्तिंक स्वर आसिला, यंग बॉय, एही बस रे जाओ। राति सारा कुआडे बुलिबो? सामळेरु आगको मु तुमको छाड़ी देबी। डानिएल सही व्यक्तिंक स्वर को सुनी चारियाडे देखंती किंतु केही तांकु देखा जानती नाही। एही अधा राति रे बहुत नीरवता अछि, सेथिपाई तार इच्छा नथिले भी बस रे चढ़ी जाए। जेउठारे बस भितर केवल 3-4 जण लोक अछंती, ड्राइवर, कंडक्टर एवं सही व्यक्ति जे तांको बस को आसीबाकू कहिथिले एवं से निजे। डानिएल एहाकू अत्यंत अद्भुत मने करंती कि पैसेंजर भाबरे सही बस रे केवल 2 जण अछंती। से निजको निजे भाबंती, काहे के जानी मु ये बस रे चढ़ी गली आ सब सीट ऊपर ई पुओझिरा कंडे काहे ओडिचंती। डानिएल मनरे एही सब भाबी जेतेबेले पछकू चाहिले से तांको सामने रे हठात कंडक्टर को देखंती। आउ हठात तांको सामने रे कंडक्टर को देखी से भयभीत हेबाकू लागंती एवं से किछि कहिबा पूर्वरु कंडक्टर डानिएल को कहिले, पुओ झियर कंढे नुहे, पुओ झियो आमर। कंडक्टर को कथा सुनिबा परे से आश्चर्य होई गले कि शेषरे एही कंडक्टर कंढे को काहेकि पिलामानक भाबरे विवेचना कले। एक कथा सुनी तांको देहरु झाळ बाहरिबाकू लागिला। तापरे एक भयभीत स्वर रे से कंडक्टर को पचारे, माने कोन आपण कहिबाकू चाहुछंती? डानिएलर कथा सुनी सेपटु ड्राइवर कहे, अरे किछि नै आज्ञा, तार कहिबार अर्थ एटा प्रथमे स्कूल बस थिला तो तेणु से पिला मानकर स्मृति सेई कंडेई मानक सह जोड़ी होई जाईछि। एबे बसी पड़, बस चलिबो। एहा कहिबा परे ड्राइवर बस को कुलरू बस स्टाण्ड रु राजपथ को नहीं जाए। डानिएल को उभय ड्राइवर एवं कंडक्टर का कथा ठीक परी मन हेउ नथिला। तेणु डानिएल बस रो शेष सीट को चली गले, जेउठारे अन्य यात्री माने बसी थांती। किंतु से तांको पाखरे थिबा सीट रे न बसी समान धाड़ी रे थिबा झरका पाख सीट रे बसी जानती एवं अन्य पार्श्व रे थिबा व्यक्ति को धन्यवाद करंती। थैंक यू सर, ये अजना लोक को आपण सहाय्य कले। डानिएल रो कथा सुनी व्यक्ति जनक टिके हसी दियंती एवं तांको हस देखि डानिएल को टिके आश्वस्ति मिली गला। सेथिपाई से झरका सीट रु कोन सीट को आसी जाए आउ कहे, सर मो ना डानिएल। आउ एहा पूर्वरु डानिएल आग को किछि कहिबा पूर्वरु से व्यक्ति जनक कहिले, आउ मु हेउछि पॉल। तार ना सुनिबा क्षणी डानिएल रो पाटी खनी मारी गला। पॉल? आउ एपरी कही तार मुह तळकू होई जाए। किछि क्षण पाई बस रे नीरवता खेलीगला। आउ से नीरवता ओधिमा आलोकर रश्मि मध्यरे लटकुथिबा कंढेई गुड़िक एमिति लागुतिले जेमिति परस्पर सह कथा हेउछंती। एथि मध्यरे पॉल कहे, हेलो यंग बॉय, कौन हैला तुमर? किछि नै, बस किछि मन पड़ी गला। एमिति आपण कोन काम करंती? किए मु तो कहानी सुनाए। तुमे शुणिबाकू चाहुच? मु प्रतिज्ञा करुछि, विरक्त हेबनी तुमे। आउ थ्रिल एते हेब कि
ତୁମର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ଏବେ କେମିତି ବି ହଉ ସଫର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଡାନିଏଲକୁ ପଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ ନର୍ଲର ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଲ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ହଁ ବି ମାରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସସ୍ପେନ୍ସ ଓ ଥ୍ରିଲର ନାଁ ଶୁଣି ତାର ଝାଳ ବାହାରିଲା। ପଲ୍ ଏବେ ଝରକା ସିଟ୍ରୁ ଖସି କୋଣ ସିଟ୍କୁ ଆସିଯାଏ ଆଉ ପୁରା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି କହନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ମହଜ। ଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ ଭଲ ପାଇବାର। ଆଉ ତା ଭିତରେ ମିଳେ ଧୋକା। ଏ କାହାଣୀରେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ବି ଅଛି ଆଉ ସେଥିରେ ଧୋକା ଦେଲା ଭଲା ରସିକିଆ ପ୍ରେମିକ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷମ ବାପା ଯିଏକି ନିଜ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଲ୍ର କଥା ଶୁଣି ଡାନିଏଲର ଗଳା ଶୁଖିଯାଏ ଆଉ ତାର ନଜର କେବେ କେବେ ପଲ୍ର ଆଖି ତ କେବେ ସେହି କଣ୍ଢେଇ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ବ୍ୟାଗରୁ ଏବେ ବୋତଲ କାଢ଼ି ସେ ପାଣି ପିଏ ଆଉ ସେପଟେ ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାର କାହାଣୀ ଆଗକୁ କହି ଚାଲେ। ଶ୍ୟାମଳୀ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ସେ ଝିଅର ନାମ ରୋଜି ଥିଲା, ଯିଏକି ସବୁ ରବିବାରକୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀର ନଜର ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଆଉ କଥା ଆଗକୁ ବି ବଢ଼ିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତିକା ପ୍ରେମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ଯେ ସେମାନେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ଦିନ ଝିଅଟି ବିଦେଶୀ ପୁଅକୁ କହିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ସେ ପିଲାଟି ଭାରି ସ୍ନେହର ସହ କହେ, ଆରେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି? ଏବେ ତ ତୁମେ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ଯେବେ ରୋଜି ଖୁସି ହୋଇ ତାକୁ କହେ କି ସେ ଛୋଟ ଝିଅ ତା ସନ୍ତାନର ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ପିଲାଟିର ଚେହେରାରେ ଖୁସି ଜାଗାରେ ଡରର ଛାଇ ଖେଳିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ରୋଜି ତା ସହ ମଜା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏମିତି କାହିଁକି କରିବ? ସେ ତ ତାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ନା। ଶେଷରେ ଅନିଚ୍ଛାର ସହ ହସି ସେ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲା ଆଉ ତାକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲା ଆଉ ନିଜେ ନିଜର ଜିନିଷ ପ୍ୟାକ୍ କରି ପଳାଇଲା। ଯାଉ ଯାଉ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ତାର ଭେଟ ଫାଦର ପଲ୍ ସାଥିରେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଏତେ ସାହସ ନଥିଲା କି ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ କନଫେସ୍ କରିପାରିବ। ବାସ୍ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଗୋଟେ ଚିଠିରେ ଲେଖି ରଖି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଫାଦର କହିଲେ, ଭଗବାନ ସେ ଝିଅକୁ ରକ୍ଷା କର। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଫାଦର ପଲ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କେହି କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଝରକାରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଘରେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଶବ ଝୁଲୁଛି। କାରଣ ରୋଜି ଫାଦର ପଲ୍ଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲା ଆଉ ସେ ପିଲାର ନାଁ ଡାନିଏଲ ଥିଲା। ନିଜ ନାଁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଡାନିଏଲର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଏ ଓ ପୁରା ଶରୀର ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେ ସେହି କୋଣ ସିଟ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଏ। ପଲ୍ ନିଜର ଆଖି ତରାଟି ଡାନିଏଲକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଏତିକି ବେଳେ ବସ୍ ଏକ ମୋଡ଼ ପାଖରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ଦିଏ। ଡାନିଏଲର କାନ ପାଖରେ ଛୋଟ ପିଲାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ, ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ କେବେଠୁ ମୋ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି? ଉଠୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା କ୍ଷଣି ଡାନିଏଲ ଉଠି ଠିଆ ହୋଇପଡ଼େ ଆଉ ଯାହା ସବୁ ସେ ସେଠାରେ ଦେଖିଲା ତାର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ବସ୍ ଖାଲି ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଟ୍ରେ ପିଲା ବସିଥିଲେ ଆଉ କାହା ହାତରେ ପୁଅ କଣ୍ଢେଇ ତ କାହା ହାତରେ ଝିଅ କଣ୍ଢେଇ। ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଡାନିଏଲର ମୁହଁରେ ଚିତ୍କାର ବାହାରିଲା ଓ ସେ ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା, ଡ୍ରାଇଭର ବସ୍ ରଖ, ପ୍ଲିଜ୍ ବସ୍ ରଖ। ବସ୍ ରହିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦୁଆର ଆଉ ଝରକା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ଥିଲା, ସିଏ ଏବେ ମନକୁ ମନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ବସ୍ରେ ବସିଥିବା ଅନ୍ୟ ପାସେଞ୍ଜର ପୁରାପୁରି ଫାଦର ପଲ୍ରେ ବଦଳିଯାଏ ଆଉ ତାଙ୍କ କୋଳରେ ସେହି ପିଲା ଅଛି ଯାହାର ସିଟ୍ ଉପରେ ବୋଧହୁଏ ପଲ୍ ବସିଛି। ଡାନିଏଲ କେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ପଛକୁ। ତାକୁ କିଛି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ଏସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି। କିଛି ପିଲାମାନେ ଡାନିଏଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ ହସିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ଆଉ ଡାନିଏଲ ବି ଡରରେ ନିଜ ପାଦ ପଛକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେତେବେଳେ ପଲ୍ ପୁଣି ଥରେ କହିଲା, ସେ ସମୟରେ ମୋତେ କିଛି ବି ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା କି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କି ସେ ଡାନିଏଲ ଅଟେ, ଯାହା ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା।
ଏକ ସାମାନ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚର ଫାଦର କେମିତି ତା କନଫେସନକୁ କାହା ସାମ୍ନାରେ ରଖିବ? ଯଦିଓ ରୋଜି ମୋର ନିଜର ଝିଅ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳୁ ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ପାଳିଥିଲି। ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବସ୍ ସାମ୍ନାରେ ନିଜର ଜୀବନ ହାରିଥିଲି। ପଲ୍ ନିଜ କଥା ଶେଷ ହିଁ କରିଥିଲା କି ଏହି ସମୟରେ ସେହି ବସ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ଏମିତି ବଦଳିଗଲା କି ଯେମିତି କୌଣସି ବଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଡାନିଏଲ ନିଜ କର୍ମକୁ ମନେ ପକାଇ କମ୍ପୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ତା ପାଖକୁ ବଢୁଥିବା ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମରିଗଲୁ ଅଙ୍କଲ। ଅଙ୍କଲ, ବସ୍ ଆମର ଥିଲା ଯାହା ଫାଦର ପଲ୍ ସହ ଧକ୍କା ହେଲା। ଡ୍ରାଇଭର ଅଙ୍କଲ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ନା ଫାଦର ପଲ୍ ବଞ୍ଚିଲେ ନା ଆମେ, କାରଣ ବସ୍ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ମରିଗଲୁ ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ସବୁ ମରିଗଲୁ। ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ଲାଇନ୍ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ଡାନିଏଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଡାନିଏଲ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ମଝିରୁ ବାହାରି ଦୁଆର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଆର ଖୋଲିଲାନି। ସେତେବେଳେ ଜଣେ ପିଲା କହିଲା, ଏବେ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସହ ହିଁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପିଲା କଥା ଶୁଣି ଡାନିଏଲ ଡ୍ରାଇଭର ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆଉ ସେ ଦେଖିକି ଡ୍ରାଇଭର ଏମିତି ବସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ଯେମିତି ତା ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଅଛି, ସିଏ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେବେ ଡାନିଏଲ ଆଇନା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଦେଖିଲା, ସେଠାରେ ଫାଦର ପଲ୍ ଥିଲେ। ବସ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା, ଆଉ ଏଥର ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଡାନିଏଲକୁ ଖାଲରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଡାନିଏଲର କନଫେସନ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ ଫାଦର ପଲ୍ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କରିପାରିଲେନି, ସେ ମରିବା ପରେ ତାହା କରିଦେଲେ, ଆଉ ନିଜ ଝିଅ ରୋଜି ସହିତ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟାୟର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଗଲେ। ଡର ଆଉ ଭୟର ଏହିପରି କାହାଣୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଡୋଡୋ ଟିଭି ହରର ଓଡ଼ିଆରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଡର ଭୟ ଭରା କାହାଣୀକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାନ୍ତୁ ଡୋଡୋ ଟିଭି ମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସରେ। ଏହା ବି ହୋଇପାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋମହର୍ଷକାରୀ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କର।